बेहद की परम महाशांति है। सभी विश्व परिवर्तक आत्माओं को, बाप के दिल तक तनशीन आत्मा को, मल्टीवर्स को परिवर्तन करने वाले, मल्टीवर्स में परम शांति के संकल्प डालने वाले, बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के, बेहद की शक्तियाँ लेके, बेहद की चुंबक लेके पूरे मल्टीवर्स में डालने वाले ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब 5 सेकंड 5 संकल्प दादाजी को याद करके पूरे मल्टीवर्स में डालेंगे और सारे जो मल्टीवर्स के संकल्प हैं, जो मल्टीवर्स बेहद के मल्टीवर्स में संकल्प मल्टीपल हो जाएंगे। क्या जो भी आप 5 संकल्प डालोगे बेहद की कला के परम धाम से दादाजी की याद में, वो मल्टीवर्स में, हमारा जो मल्टीवर्स है उसके अंदर वो संकल्प आपके मल्टीपल होंगे, बेहद मल्टीपल होंगे। तो कितना 5 सेकंड का 5 संकल्प जो है कितना काम करेंगे आप सोच लो। कण कण में परम शांति का संकल्प भर जाएगा। कण कण के अंदर परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, यही आवाज़ें होंगी। एक बाप दूसरा ना कोई। अभी 5 संकल्प पढ़ते हैं दादाजी की याद में। परम शांति। ये संजीवनी में कुछ शब्द हमारे बेहद के दादाजी के हैं, अच्छे लिखे हैं। बुद्धि रूपी क्षेत्र में सत्य ज्ञान अर्थात सचखंड की स्थापना हो रही है। सभी भाई बहनों की, जो बेहद के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में, उनकी बुद्धि जय जयकार के नारे लगा रही है। जबकि दूसरी ओर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो विनाश करते थे ना विनाश स्थापना हुई, तो दूसरे और हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उनका भी कल्याण करना है हमें। तो वो बेचारे भोले हैं, उनको पता नहीं है, अनजान है, अनजान आत्मा पर रहम आना चाहिए हमें। लेकिन उनकी बुद्धि खोलने के लिए ये बताना पड़ता है। विपरीत बुद्धि यादव कौरव संप्रदाय में हाहाकार भी हो रहा है। ये सब ब्राह्मणों की दुनिया में हो रहा है। हम ब्राह्मणों ने जाने अनजाने इसी बाप की प्रत्यक्षता ही धूमधाम से प्रत्यक्षा वर्ष भी मनाया था। क्या कभी भी बाप को प्रत्यक्ष करने की सर्विस नहीं हुई है? अभी तक बाप को प्रत्यक्ष करने की सर्विस नहीं हुई है। दिल्ली में जो विशेष बात हुई उसका थोड़ा बहुत आभास सभी ब्राह्मणों को होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को दिल कहते हैं। हालांकि दिल्ली के अंदर प्रैक्टिकल में गुप्त पाठ बजाने वाले उस वंडरफुल बाप को दिल्ली निवासी ब्राह्मण भी ठीक रीति नहीं पहचान नहीं सके। बाप को प्रैक्टिकल में गुप्त पाठ बजाने वाला कहा गया है। संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सन्मुख पाठ बजा रहा है। बाप के सहयोगी बनने वाली हजार भुजा का रूप वर्तमान समय पाठ चल रहा है। तब तो साकार सृष्टि में इस प्रैक्टिकल रूप का गायन और यादगार है। भुजाएं रूपी बच्चे बाप के बिना यह कर्तव्य नहीं कर सकते। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। कराने वाला साकार बाप है, तब तो कर रहे हैं ना। बच्चे जुदाई का पर्दा डाल देखते रहते हैं, फिर ढूंढने में टाइम गवाते हैं, हाजरा हुजूर को छिपा देते हैं। दिलाने की बात नहीं सुना रहे, और ही सेवा की गति को तीव्र गति देने के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है। स्थान परिवर्तन किया है। कहाँ लिखा है? दिल्ली में, ब्रैकेट में लिखा है। दिल्ली पर यादव कौरव पांडव सबको चढ़ाई करनी है। दिल्ली की धरनी को प्रणाम जरूर करना है। दिल्ली की तरफ सभी की नज़र है, साकार बाप की भी नज़र है। दिल्ली से सेवा की प्रेरणा मिलनी चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सर्व स्टेशनों को डायरेक्शन मिलते हैं ना, जैसे राजधानी
स्थापना में राजधानी नंबर 1 दिल्ली रही। सब दिल्ली वाले बच्चे हैं, जो बाप का दिल लेने वाले हैं, बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, वो सब दिल्ली वाले हैं। वैसे दिल्ली की धरनी सेवा की प्रत्यक्ष रूप देने के निमित्त है। तब दिल्ली से आवाज़ निकलेगी। अभी सबकी बुद्धियों में यह संकल्प उत्पन्न हो रहा है कि जो कुछ यह मेले मलाखड़े आदि हो रहे हैं, जो चल रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी सब सहारे टूटने लगे हैं। इसलिए ऐसे समय पर यथार्थ साकार बाप का सहारा अभी जल्दी ढूंढेंगे, मांग करेंगे। ऐसी नई बात कोई सुनावे। और आखिरी में चारों ओर भटकने के बाद दिल्ली में बाप के सहारे के आगे माथा झुकावेंगे। बेहद की परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి బాపుని ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి సర్వీస్ ఇంకా జరగలేదు అంటూ సేవా సందేశాన్ని, పురుషార్థం యొక్క సందేశాన్ని బాపూజీ యోగం గురించి ఏదైతే 5 సంకల్పాలు చేశారో దాని గురించి మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. బేహద్ పరం మహాశాంతి. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకి, బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారి ఆత్మలకి, మల్టీవర్సుని పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకు, మల్టీవర్సులో పరం శాంతి యొక్క సంకల్పాన్ని వేసేటువంటి ఆత్మలకి, బేహద్ దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ జోడించే బేహద్ శక్తులను తీసుకున్నటువంటి ఆత్మలకి, బేహద్ అయస్కాంతాన్ని పూర్తిగా అయస్కాంతం యొక్క పవర్ని తీసుకొని బాపు ద్వారా మల్టీవర్స్లో వేసేటువంటి సంకల్పం చేస్తూ విశ్వ సేవాదారిగా ఉన్నటువంటి పిల్లలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలకి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి మా ప్రేస్మృతులతోటి యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మనము 5 సెకండ్స్ 5 సంకల్పాలు బాపూజీని స్మృతి చేస్తూ మల్టీవర్సులో పవర్ని పంపిద్దాము. మల్టీవర్సు గురించే సంకల్పం చెయ్యండి. బేహద్ మల్టీవర్సులో సంకల్పం మల్టిపుల్గా అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏదైతే బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలో దాదాజీ యొక్క స్మృతితోటి మనం పవర్ తీసుకొని మరి సంకల్పం చేస్తూ ఉంటామో ఆ యొక్క పవరు మల్టిపుల్గా కావాలి. మల్టీవర్స్ మన యొక్క లక్ష్యము. దీని లోపలే ఏదైతే సంకల్పం ఉన్నదో మల్టిపుల్గా కావాలి, బేహద్ మల్టిపుల్గా కావాలి అంటూ ఎంత సాధ్యమైనంత వరకు కూడా, ఎంత సాధ్యమైతే అంత 5 సెకండ్స్ ఈ 5 సంకల్పాలు చేయండి. మీకు ఎంత పని ఉన్నా కూడా ఆలోచన సంకల్పం తప్పకుండా చేస్తూ ఉండండి. ఇది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం. కణకణంలో పరం శాంతి యొక్క సంకల్పం నిండిపోవాలి. కణకణంలో పరం శాంతి అనేటువంటి ధ్వని నిండిపోవాలి. ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క 5 సంకల్పాలు దాదాజీ యొక్క స్మృతిలో మీకు తప్పకుండా పవర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. సంజీవిని ఏదైతే మనకు పుస్తకం ఉన్నదో గీతా ఖండ్ 1, 2, 3 ఇది అడ్వాన్స్లో వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. బీకే మురళీల యొక్క పుస్తకం పాయింట్స్, దానిలో కూడా చాలా మంచి శబ్దాలు ఉన్నాయి. దాదాజీ గురించి చెప్పారు, చక్కగా రాయబడి ఉన్నది. బుద్ధి అనేటువంటి క్షేత్రంలో సత్యమైనటువంటి జ్ఞానము, సత్యమైనటువంటి ఖండాన్ని స్థాపన చేయాలి. పిల్లలు అందరూ కూడా సోదరులకి కూడా ఇదే సందేశాన్ని ఇవ్వండి. ఎవరైతే బేహద్ పిల్లలు ఉన్నారో వారి యొక్క బుద్ధిలో జై జయకారాల యొక్క నినాదం అనేది మోగిపోవాలి. మన లక్ష్యము విశ్వ మహాపరివర్తన. వేరే వైపు వినాశనం చేసేటువంటి వారు సంకల్పాలు చేస్తున్నారు. వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అన్నట్టు వినాశనం చేస్తూనే ఉన్నారు. మనము అనాల్సిందేమీ లేదు. ఎందుకంటే మన యొక్క సోదరులే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు తెలియక వినాశనం అంటున్నారు.
మన పిల్లలే వాళ్ళంతా, వాళ్ళకు కూడా కళ్యాణం చేయాలి. అయ్యో పాపం, వాళ్ళు అమాయకులు, వాళ్ళకు తెలియటం లేదు. అజ్ఞానంతో తెలియకుండా వారిపైన మనము దయ చూపించాల్సిందే. ఎందుకంటే వాళ్ళ బుద్ధి ఓపెన్ కావాలి అంటే పవర్ కావాలి. విపరీత బుద్ధి యాదవులు కౌరవ సంప్రదాయంలో ఆహాకారాలు తప్పకుండా జరుగుతాయి. ఇదంతా బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలో జరిగేదే. బ్రాహ్మణులో తెలుసో తెలియకో మరి ఈ విపరీతంగా ప్రచారం జరిగింది. కానీ బ్రాహ్మణుల ప్రపంచంలోనే బాపు ప్రత్యక్షత అనేది ధూమ్ధామ్గా జరిగేటువంటిది ఉన్నది. ప్రత్యక్ష సంవత్సరంగా మీరు జరుపుకోవాలి దాన్ని. ఇప్పటి వరకు కూడా మరి బాపును ప్రత్యక్షం చేసే సర్వీసు ఇంకా జరగలేదు. ఢిల్లీలో ఏదైతే విశేషమైన సేవ ఉన్నదో కొద్దిగా దాని యొక్క ఫీలింగు బ్రాహ్మణాత్మలందరికీ కూడా చెవిన పడాలి. ఢిల్లీ అంటేనే దిల్ అంటారు, బాపు యొక్క దిల్. ఢిల్లీ లోపల ప్రాక్టికల్గా గుప్త పాత్ర ప్లే చేసేటువంటిది ఉన్నది వాయుమండలం. బాపుని ప్రత్యక్షం చేయండి. ఢిల్లీ బ్రాహ్మణులకు తండ్రి యొక్క పరిచయాన్ని అందరికీ ఇవ్వాలి. గుర్తించని కారణం వల్లే విపరీతంగా బుద్ధి కలిగి ఉన్నారు. ఎందుకంటే బాపు యొక్క పాత్ర ప్రాక్టికల్గా గుప్తంగా ఉన్నది. సంగమయుగం పైన భాగ్యాన్ని తయారు చేసేటువంటి రేఖ, పరివర్తన ఇచ్చేటువంటి సమయం, బాపు సన్ముఖంలో పార్ట్ ప్లే చేసేటువంటి సమయం, బాపు యొక్క సహయోగిగా అయ్యేటువంటి సమయము, బాపు దగ్గర వేల భుజాల రూపంలో వర్తమాన సమయంలో పార్ట్ అనేది చేస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే సాకార సృష్టిలో ప్రాక్టికల్ రూపంలో మరి ఈ కీర్తన అనేది ఉంటుందో వారి యొక్క యాదుగారుగా కూడా ఉంటుంది. భుజాల రూపంలో పిల్లలు మరి తండ్రి లేకుండా కర్తవ్యం చేయలేరు కదా. భుజాలు తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేయాలి. సన్సోస్ ఫాదర్. పిల్లలందరూ తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేయాలి. చేయించేవాడు సాకార బాపే అయినప్పటికీ కూడా చేసేది పిల్లలు కదా. పిల్లలు ఇంకా కూడా పరదా లోపలే ఉండి చూస్తూ ఉన్నారు, వెతుక్కుంటూ ఉన్నారు, టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. బాపు ఎదురుగా దాగబడి ఉన్నాడు గుప్తంగా. కలుసుకునేటువంటి విషయము నేను చెప్పడం లేదు. ఓన్లీ సేవ యొక్క గతిని, తీవ్ర గతిని పెంచండి. కేవలం స్థానం పరివర్తన చేయాలి అంటే మల్టీవర్స్ యొక్క స్థానాన్ని పరివర్తన చేయాలి. ఇక్కడ రాయబడి ఉంది అదే. ఏమని? ఢిల్లీలో అని బ్రాకెట్లో రాశారు. ఢిల్లీ పైన యాదవులు కౌరవులు పాండవులు అందరూ కూడా ఎదుర్కొనేదే ఉన్నది. ఢిల్లీ భూమినే ప్రమాణంగా తప్పకుండా తీసుకోవాలి. ఢిల్లీ వైపున అందరి దృష్టి ఉంది. సాకార్ బాపు దృష్టి కూడా ఢిల్లీ పైనే ఉంది. ఢిల్లీతోటి సేవ ప్రేరణ అందరికీ లభించాలి. ఏ విధంగా సెంటర్ గవర్నమెంట్ ద్వారా అన్ని స్టేషన్లకు డైరెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు, అదేవిధంగా స్థాపన కార్యక్రమంలో రాజధాని నెంబర్ 1 ఢిల్లీ అంటే ఎవరైతే బాపు యొక్క మనసులో ఉన్నారో వాళ్ళు అందరూ ఢిల్లీ వాసులే, బాపు యొక్క హృదయంలో ఉన్నవాళ్ళే, బాపు యొక్క ఆజ్ఞను పాలన చేసేవాళ్ళు అందరూ కూడా ఢిల్లీ వాసులే. ఏ విధంగా ఢిల్లీ యొక్క ధరణి సేవ యొక్క ప్రత్యక్ష రూపంలో నిమిత్తమై ఉండాలి. ఢిల్లీ నుండి ధ్వని ప్రతిధ్వనించాలి. ఇప్పుడు బుద్ధి లోపల సంకల్పం ఉత్పన్నం కావాలి. ఏదైతే మేళాలు మలాకడేలు జరుగుతూ ఉన్నాయో, నడుస్తూ ఉన్నాయో, ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో ఇవన్నీ కూడా తొలగిపోయేదే ఉంది. అందుకని ఇలాంటి సమయంలో సాకార బాపు యొక్క సహాయము అందరూ వెతుక్కుంటూ వస్తారు, అడుగుతారు. కొత్త విషయం ఏదన్నా ఉంటే చెప్పండి అంటూ నలువైపుల నుంచి భ్రమిస్తూ మరి ఢిల్లీలో బాపు యొక్క సహాయాన్ని పొందటానికి తలకాయ ఉంచి తలకాయ కొట్టుకునే సమయం వస్తుంది అంటున్నారు మా. अच्छा, बेहद परम महाशांति, बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है.
మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. బేహద్ ఆత్మలకి చేయాల్సినటువంటి సేవా డ్యూటీ మా ఇచ్చారు. కాబట్టి మనము బాపు హృదయంలో ఉన్నాం, మన హృదయంలో బాపు ఉన్నారు. ప్రత్యక్షత సేవ ఇంకా మిగిలి ఉంది. అది ప్రత్యక్షం మన యొక్క ముఖం ద్వారా, నోటి ద్వారా, కర్మేంద్రియాల ద్వారా, సేవ ద్వారా బాపుని ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది అని ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు అడుగు వేయాలి అని మా ప్రేరణ ఇస్తూ ఉన్నారు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.